Everyone. On behalf of RC Diva Foundation, I, Manisha Pramod Chodia, extend to you a warm welcome on the occasion of Project Hair to Hope, a hair donation drive to make wig for cancer patients. It is greatest honor that Thiru Paneerselvam ji, Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, has bestowed upon and agreed graciously to inaugurate the event. We are honored with the presence of Thiru Paneerselvam ji and we are happy to have you among us, sir. We welcome members of Rajasthani Samaj, RCC fraternity and RCC Diva members on this glorious occasion. I hope you all have a pleasant evening. Thank you. Good evening, Vanakkam. Honorable Deputy Chief Minister, Thiru O. Paneerselvam, dignitaries on dais, esteemed guests and entire fraternity of RCC. It is my honor and privilege to stand in front of you and introduce RCC Diva Foundation. RCC Diva Foundation is a woman-managed organization which primarily focuses on empowerment and upliftment of girls and women. In our journey of 13 years of RCC Diva Foundation, we have done landmark projects in Chennai like Project Suraksha, Shiksha, distribution of artificial limbs, calipers, touching the lives of more than 1 lakh people. During this pandemic year, RCC Diva Foundation has done various projects like distribution of food kits, masks and other COVID necessary items for the needy sections of the society. Touch-free hand wash system were installed at public places in Chennai. 700 safety kits were distributed at law enforcement agencies. More than 300 COVID patients were treated at 3 different hospitals under RCC Diva guidance and support. 30 mobile dispensaries were launched by RCC Diva Foundation. Project Dignity was launched to focus on transgenders, upliftment and boost their morale. RCC Diva Foundation was felicitated by President of Air Force Wife Welfare Association, Srimati Geeta Dagar. And many more such projects were carried out during this pandemic year for the society. After a great response of Hair to Hope's first event on 24 Jan 2021, we are proud to announce that we are able to conduct second event at much larger scale to provide support for a great social cause. I thank all donors, my project team, the entire Diva family, and special thanks to Manisha Pramod Chodia and Nidhi Deepak Parekh for all the support and assistance. Thank you. தமிழ் அன்னையின் பாத கமலங்களிலும் குருநாதரின் பாத கமலிலும் கோடானு கோடி வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழகத்தின் மும்முறை தலைமை பொறுப்பை ஏற்றவரும் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கழக ஒருங்கிணைப்பாளரும் தற்போது துணை முதல்வராகவும் இங்கே வந்திருக்கும் ஓபிஎஸ் என்று அனைவராலும் அன்பாக அழைக்கப்படும் மாண்புமிகு துணை முதல்வர் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஆர்சிசி திவா நிறுவனத்தின் மனிஷாஜி, நிஷாஜி அண்ட் சங்கீதாஜி அண்ட் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே கூடியிருக்கும் அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இனிய மாலை வணக்கம். பெண் இனத்திற்கு பெருமை சேர்த்தவர், தமிழினத்தை தலைநிமிர செய்தவர், தனியொரு பெண்மணியாய் ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்து தளராது போரிட்டவர், இன்பமும் இன்னல்களும் மாறி மாறி வந்த போதும் இம்மியும் மனம் தளராதவர், அம்மா என்ற அரியதோர் அடைமொழிக்கு அற்புத அர்த்தம் கொடுத்த ஆற்றல் மிகு தலைவி, இதய தெய்வம், இந்தியாவின் இரும்பு பெண்மணி, 7.5 கோடி தமிழக நெஞ்சங்களின் அன்பு தலைவி, புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களினுடைய விட்டு சென்ற பணிகளை நிறைவேற்றிக் கொண்டு தமிழகத்தை தொடர்ந்து உயர்விக்க வேண்டும் என்று அல்லும் பல்லும் அயராது உழைத்து கொண்டிருக்கும், அயோத்திக்கு கிடைத்த பரதனை போல தமிழகத்துக்கு கிடைத்த ஓபிஎஸ் என்று நான் அவரை தொண்டனாக பெற்றிருப்பது நான் செய்த பாக்கியம் என்று அம்மா கொடுத்த குரலாக இங்கே இன்று நம்மிடையே வந்திருப்பது நாம் அனைவரும் செய்த மிகவும் பெரும் பாக்கியம். விசுவாசத்திற்கு உதாரணமாக ஒருவரை காட்ட சொன்னால் அகில இந்திய அண்ணா திமுகவினர் மட்டுமல்ல,
இங்கு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட கட்சியினரும் தயங்காமல் கை காட்டும் ஒரு நபர்தான் மாண்புமிகு திரு ஓபிஎஸ் எனும் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள். பல புதிய வரலாறுகளை படைத்து காட்டிய, வர்தா புயலில் இருந்து நம்மை மீட்படுத்திய அம்மாவின் பக்தர், தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோல்லாமை நன்று என்ற திருவள்ளுவரின் குரலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் மாண்புமிகு அண்ணா அவர்களை ஆர்சிசி திவா அமைப்பின் சார்பில் மீண்டும் ஒரு வருக வருக என்று வரக்கிறேன். ஒரு இயக்கத்தில் உண்மையில் உழைக்கும் தொண்டர் தலைவரின் மனநிலையில் இருக்கிறாம். ஆனால் ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தின் தலைவர் பதவியில் இருந்து சாதாரண தொண்டன் என்ற மனநிலையில் தான் இன்றளவும் செயல்பட்டு வருகிறார். பதறாத பண்போடு தன் வசம் ஒப்படைத்த அதிகாரங்களை கடுகளவும் சேதாரம் இல்லாமல் மும்முறை ஒப்படைத்து தான் நேசிக்கும் தலைமை மீது இம்மியளவும் மாற்று சிந்தனை இல்லாத அண்ணன் அவர்களின் நூற்றாண்டு கால அரசியல் பயணம் ஒரு ஜீவ நதியின் தூய பயணம். 3 முறை தமிழகத்தின் தலைநகரத்தின் தலைவராக இருந்தும் தமிழகத்தின் தற்போதைய துணை முதல்வரும் கழக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓபிஎஸ் அவர்களின் அரசியல் வாழ்க்கையில் வந்த அத்தனை பதவிகளும் தானாகவே வந்ததே தவிர ஐயா அவர்கள் எந்த பதவியும் தேடி சென்றது கிடையாது. அரசியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வெள்ளி விழா முடிந்த 25 ஆண்டுகளில் தான் சேர்ந்த இயக்கத்துக்கு மட்டுமல்லாமல் தமிழக மக்களுக்கும் விசுவாசமாக செயல்பட்டு வரும் அண்ணன் அவர்கள் நிதித்துறை, திட்டமிடல், சட்டமன்றம், தேர்தல், வீட்டு வசதி, ஊரக வீட்டு வசதி மற்றும் வீட்டு வசதி மேம்பாடு, குடிசை மாற்று வாரியம் மற்றும் இடவசதி கட்டுப்பாடு, நகர்ப்புற திட்டமிடல், நகர்ப்புற வளர்ச்சி, சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி என்று பல துறையில் அவர் தற்போது பார்த்து வருந்தாலும் கூட அவர் செய்த ஒரு வரலாறு இந்தியாவில் இதுவரை யாரும் செய்ததில்லை. ஒரு வரலாற்றை நான் இங்கே கூற விரும்புகிறேன். தொடர்ந்து நிதி அமைச்சராக இருந்து வரும் அவர் தற்போது தொடர்ந்து 10வது ஆண்டாக பட்ஜெட் தாக்க உள்ளார். இதுவரை தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு அமைச்சரும் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் பட்ஜெட் கடவில்லை. அப்பேற்பட்ட ஒரு வரலாற்றை பெற்றுள்ள மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர்களுக்கும் துணை முதல்வருக்கு நான் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இவ்வளவு நேரம் தங்களை பற்றி கூறினேன். ஆர்சிசி திவா என்ற இயக்கத்தை பற்றி எனக்கு தெரிந்த அளவில் நான் கூற விரும்புகிறேன். ஏனால் பெண்களுக்காக பெண்களே நடத்தும் ஒரு நிறுவனம் ஆர்சிசி நிறுவனம். பாரதிக்கு பற்பல கனவுகள் உண்டு. அவற்றில் ஒன்று புதுமை பெண் பற்றிய கனவு. புதுமை பெண்களடி பூமிக்கு கண்களடி என்று சொன்ன பாரதிக்கு பெண்கள் அடிமைப்பட்டு அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டு அவர் தம் திறமைகளை மூடி மங்கி போக வீடுகளில் அடைப்பட்டு கிடைப்பதில் உடன்பாடு இல்லை. வீரமும் எழுச்சியும் கொண்டு தடைகளை தகர்த்தெழுத்து தமது திறமையையும் அறிவினையும் பலவாறு இந்த உலகம் போற்ற பறைசாற்றும் மாதரை பற்றி தான் பாரதி கனவு கண்டார். அந்த பாரதியின் கனவுகளை நனவாக்கி கொண்டு ஆணாதிக்கம் மிகுந்த இவ்வுலகில் பெண்கள் தங்களாலும் சாதித்து காட்ட முடியும் என்பதையும் மகளிர் ஆடவருக்கு எந்த வகையிலும் குறைந்தவர் இல்லை என்பதை நிரூபித்து காட்டு நிறுவனமான ஆர்சிசி திவா மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் விரும்பும் எவருக்கும் இந்த உலகம் சொந்தமானது. மகளிர் ஒற்றுமையாகவும் ஒருங்கிணைந்தும் தங்களது குறிக்கோளில் விடாமுயற்சியோடு செயல்படும் போது அவர்களால் சாதித்து காட்ட இயலாத செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது என்பதை நிரூபித்து காட்டு வரும் ஆர்சிசி திவா மகளிரின் பன்முக வளர்ச்சி, இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் பெண்களின் நலன்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ள முழுவதும் பெண்களாலே நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு அமைப்பாகும். இந்த ஆர்சிசி திவா அமைப்பு 10 ஆண்டுகளாக பிரயாஸ் அதாவது முயற்சி என்ற திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கு சுய பாதுகாப்பு உணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தற்சார்பு பெறுவதற்கும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பயிலகங்கள், வாழ்க்கை நடத்துவதற்குரிய திறமை வளர்ப்பதற்கான பல திட்டங்களை காஸ்மெட்டாலஜி, தையர் பயிற்சி போன்று மகளுக்கே உரித்தான மென்மை, பணிவு, தயம், இரக்கம், கருணை மற்றும் தீவிர ஈடுபாடு ஆகிய குணங்களினால் அவர்களின் திறமைகள், விடாமுயற்சி, கடின உழைப்பு மற்றும் அகலா ஈடுபாடு ஆகியவற்றினால் பெண்மையின் தகுதியையும் வலிமையும் ஒருங்கிணைந்து உலகிற்கு பெருமைப்படுத்தியுள்ளனர். ப்ராஜெக்ட் ஹேர் புற்றுநோயினால் பீடிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் சிறுமிகளும் பெண்களும் தங்களது தலைமுடியினை இழக்கப் பெறுகிறார்கள். வெளியே வருவதற்கு அவர்கள் ஒருவிதமாக ஐயுறும் நிலையில் ப்ராஜெக்ட் ஹேர் என்ற திட்டத்தின் கீழ் முகாம்களை நடத்தி 8 இன்ச் வரை நலம் சிறுமிகளிடமிருந்தும் பெண்களிடமிருந்தும் முடியை தானமாக பெற்று விக் தயாரித்து வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஆர்சிசி திவா உறுப்பினர்கள், பெண்ணே உன்னால் முடியும், புது உலகம் படைக்கவா என்று அழைக்கின்ற இன்று சமுதாயம், நீ சோர்ந்து விடாதே, நீ சோர்ந்து விட்டால் உன்னை சுற்றி சுவர் எழுப்பி விடுவார், எழுந்து நடந்தால் இமயமலையும் உன் காலடியில் விழும் என்று ஆதரவு தரும் நிறுவனமே ஆர்சிசி தியா நிறுவனம்.
புலியையும் முரத்தால் விரட்டிய வீரப்பரம்பையை சேர்ந்தவர்கள் அந்த காலத்து பெண்கள். சேற்றிலும் ஆணுக்கு நிகராய் கால் பதித்து சென்னல் மணிகளை உருவாக்கினார்கள். ஆனால் கல்வியில் மட்டும் அவர்களுக்கு ஓரவஞ்சனை செய்தனர். அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பு எதற்கு என்பது அந்த காலம். பெண்கள் ஏட்டை தொடுவது பாவம் என்று வீட்டிற்குள்ளே பெண்களை பூட்டி வைத்த விந்த மினதிற்கு சாட்டடி போல நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி படாவோ, பெண்களை பாதுகாப்போம் பெண்களை படிக்க வைப்போம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் பெண் சிறார்களை கல்விக்கு ஊக்குவித்து உதவிக்கரம் நீட்டி வருகின்றார்கள் RCC திவா நிறுவினர். கொரோனா மகாமாரியும் ஊரடங்கு தினத்திலும் மிகுந்த தகுந்த பாதுகாப்புடன் தேவையுள்ள மக்களுக்கு இந்த 134 அங்கத்தினரும் உதவி புரிந்தனர். அவர்களுக்கு எங்களது உள்ளங்கனிந்த பாராட்டுக்கள். 2018ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையத்தின் உதவியோடு திரு AK விஸ்வநாதன் அப்போதைய ஆணையர் அவர்களினுடைய தலைமையின் கீழ் வேப்பேரி மற்றும் புரசவாக்கத்தில் 384 CCTV கேமராக்களை பொருத்தி அவர்களோடு இவர்கள் செய்த தொண்டு, யார் எப்பொழுது வேணாலும் எந்தவித பயம் இல்லாமல் நடமாட்டலாம், அங்கங்கே கேமரா பொருத்தப்பட்டது. அது எச்சரிக்கப்படும் வகையில் இவர்கள் செய்த இந்த உதவியை தலைவணங்கி பாராட்டுகின்றேன். புதியதோர் உலகம் செய்வோம், கெட்ட போரிடும் உலகத்தை வேரோடு சாய்ப்போம் என்ற பாரதிதாசனை கனவே மெய்ப்பிக்க புறப்பட்டுள்ள RCC திவா அறக்கட்டளை உறுப்பினர்களை தங்களது அரிய சிறிய பணி தொடர எல்லாம் வல்ல இறைவனை பார்த்து விடைபெறுகிறேன். ஒரே ஒரு சின்ன குரல். பெண்ணே, நீ கலையானால் ரசிப்பார்கள், கதையானால் படிப்பார்கள், கடவுளானால் பூஜிப்பார்கள், நீ காவியமானால் கண்ணீர் விடுவார்கள், ஆனால் கோழையானால் கொன்றே போட்டு விடுவார்கள். எனவே நீ தைரியமாக நிமிர்ந்து நில் என்று இந்த பெண்கள் செய்யும் இந்த RCC திவாவை ஒரு விதத்தில் நம்ம தீபம் என்று சொல்லுவோம். அந்த தீபத்தை தன்னிடமிருந்து ஒவ்வொரு பெண்ணிடத்துக்கும் கொண்டு செல்லும் இந்த RCC திவா நிறுவனர்களுக்கு என்னுடைய சார்பிலும் உங்களும் சார்பிலும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மாண்புமிகு துணை முதல்வர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒருவரை நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable Deputy Chief Minister Thiru O. Pannirselvam ji, dignitaries on the dais and off the dais, esteemed guests and my Diva family. Not all of us can do great things, but surely we can do small things with great love. This was our belief while taking up this project, Hair to Hope, to give dignity to economically underprivileged patients who lost their hair while undergoing treatment for cancer by providing them with wigs. Closely associated with a small girl, Priya, who refused to go to school as she had to shave her head as she was undergoing chemotherapy. Amazing was the look on her face when she wore that wig. That glee, that shine in her eyes, that happiness it was an experience to experience, and we at RCC Diva want to experience more of these experiences. Hair is precious and even more to someone who loses it suddenly due to medical challenge, cancer. For cancer patients, hair loss is the most stressful and traumatic side effect of chemotherapy and radiation. This effect on their looks, their appearance, is a setback to them who are already enduring emotional, financial, and these kind of hardships. And here, when we give them hope of being presentable to their satisfaction, they feel confident. It makes them emotionally strong and they get the spirit to fight back in life. This wig will surely restore their smile and confidence to face the future. How can we support this cause? By donating minimum of 8 inches of hair. As for making one wig, we need donors, 7 to 8 donors. By speaking to our parlors and salons to support us in this drive, by creating awareness amongst our friends and relatives in donating hair,
Friends, from henceforth, none of our friends and relatives' hair should go to dustbin by making financial contributions. RCC Diva takes immense pride in sharing that we are receiving hair donations for this noble cause all over India. I sincerely want to thank Manisha Pramodji Chorodia for giving wings to this project. I sincerely actually want to thank each and every donor who parted with their prized possession, their hair. We strongly believe that this is not a haircut, rather it's a cut against cancer.